जिस तरह कि ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ परंतु अज उन्ना शांत नहीं है। अज बीमारियां भी वध हन। ये चीज़ां तुसी अपने सवाल विच पुछियां हन। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुभव के अनुसार अपना जो शरीर है इस दे विच बहुत सारे अंग हन। कुछ अंग साडे शरीर नूं किसी तरीके नाल जिउंदा रखण च मदद करते हैं, जिस तरह के लीवर, पैंक्रियास, ये साडे भोजन नूं हाजम करन दे विच मदद करते हैं। इस तरह अखां सानूं किसी भी वस्तु नूं देखण लई, किसी भी चीज़ नूं देखण लई काम करदियां हन। ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ बचे रह सकते हाँ। अगर किसी भी एक इंद्री का प्रभाव साडे शरीर के उत्ते गलत पै गया तो असी बीमार हो जाते हैं। अगर उस इंद्री का प्रभाव साडे शरीर ते ठीक पै रहा है तो असी अगर बीमार भी हैं तो तंदुरुस्त होने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपां कंन की गल करते हाँ। मान लो कंन, जिस तरह की कंन सुनने का काम करता है। आपां कोई फोन, सानू को फोन कॉल आती है और उस फोन कॉल दे विच कोई सानू इस तरह का फोन आता है जिहड़ा कि साडे मन दे अनुकूल नहीं है, साडे मन नू वो अच्छा नहीं लगता, तो वो साडे मन नू परेशान कर दिंदा है। या कोई मैसेज आता है फोन दे उत्ते जिस नू पढ़ के साडे मन दे उत्ते इन्ना गहरा असर पैंदा है कि मन चिंता च डुब जाता है। चिंता का रूप धारण कर लैंदा है मन। उस वक्त की हुंदा है जदों चिंता हुंदी है, जिसनूं तुसी स्ट्रैस भी कहने हो, टेंशन भी कहने हो, उस टाइम थोड़े मन दे उत्ते, ब्रेन दे उत्ते, माइंड दे उत्ते एक तरह ना भार पै जाता है, लोड ले जाता है। वह माइंड जिस तरह ही वो लोड लेंदा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इंबैलेंस हो जाता है। मन दे इंबैलेंस होने दे नाल साडे शरीर दा ब्लड प्रैशर भी इंबैलेंस हो जाता है। होर भी इदां दियां कई क्रियावां ने जिहड़ियां शरीर दे विच वो डिसऑर्डर हो जांदियां, जिस तरह की पैंक्रियास डिसऑर्डर हो जाता है, लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम उस तो बाद डिसऑर्डर हो जाता है। इस तरीके नाल साडे मन दे उपर एक नैगेटिव कॉल दा, एक नैगेटिव शब्दां दा, चाहे वो आपां पढ़े ने या कंन नाल सुने ने, उन्हां दा असर पैंदा है। उस तरह अगर साडे कोल कोई पॉजिटिव कॉल आउंदी है या पॉजिटिव मैसेज आउंदा है जिहदे नाल साडा मन है जिहड़ा वो सुख महसूस करता है, वो खुशी महसूस करता है, या आपां कह सकते हाँ कि वह कंफर्ट जोन च चला जाता है, कंफर्टेबल महसूस करता है। जिवें ही साडे कोल एक खुशी का मैसेज आता है और मन कंफर्टेबल महसूस करता है, उस वक्त साडा रोम रोम खिल उठता है, साडा पैंक्रियास भी तेज़ी नाल काम करन लगता है, साडा लीवर भी तेज़ी नाल काम करन लगता है, तो सानू भुख भी पहला नालों थोड़ी वध लगनी शुरू हो जाती है और बॉडी पूरी तरह रिलैक्स और शांत हो जाती है।
ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇजेस ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਕਾਬੂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਵਰ, ਪੈਂਕਰੀਆਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੋ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।